مان لیں گے. آئیے پہلی کلپ دیکھتے ہیں. پہلا اعتراض یہ جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے مولوی کہلاتے کسی زمانے میں پاکستان میں رہتے تھے, آج کل سعودیہ کی ریال پہ رال ٹپکاتے ہوئے سعودیہ میں ہے, اور وہاں سے کیا زہر اگل رہے ہیں ہمارے لوگوں کے تعلق سے, ہمارے بزرگوں کے تعلق سے, ملاحظہ فرمائیے. وہ فوجیں لے کر پہنچ گیا, فوجیں لے کر پہنچا, کہا اس کو بھی گرفتار کرتے ہیں. خواجہ صاحب باہر نکلے تو سامنے والی فوج کی طرف گھور کے دیکھا, ابھی دیکھنا ہی تھا, ساری فوج کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ. دائیں طرف دیکھا, ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا, ادھر دیکھا, ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا, پیچھے مڑ کر دیکھا, اس نے کلمہ پڑھ لیا. بادشاہ سلام کہتے ہیں ہاں جی کیوں آپ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں؟ کہا لوگوں کو تو میں کرتا ہوں, یہ فوج جو تم مجھے مارنے کے لیے لایا ان کو کلمہ میں نے پڑھایا؟ کہا نہیں, کدے تیری ساری فوج کلمہ پڑھ رہی ہے. بادشاہ بڑا حیران, ایک نظر کرم جب بادشاہ پر ڈالی تو بادشاہ بھی وہیں ہاتھی پہ بیٹھا بیٹھا لا الہ الا اللہ. سینکڑوں مسلمان کے, ہزاروں مسلمان ہندوستان میں مسلمان ہی خواجہ نے کیے. اگر اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہوتا تو کبھی ہندو اس سے راضی ہوتے؟ اگر اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہوتا تو کبھی ہندو اس سے راضی ہوتے؟ کہتے اس نے تو ہمارے خاندانوں کو موسلا بنا دیا, اس کا دشمن بنتے. یہ کیسا ہے جس میں ہندو بھی راضی ہے, پنڈت بھی راضی ہے, سکھ بھی راضی ہے, مسلمان بھی راضی ہے؟ اللہ کی قسم یہ شرک کا منظر ہے, یہ شرک کا منظر ہے جو ہندو اپنے مندروں میں کرتے ہیں, وہی تم درباروں میں کرتے ہیں. ہندو سمجھتا ہے سیاسی جنگ ہے, اندر سے ہم دونوں بھائی ہیں, ہم کھڑے کو پوچھ رہے ہیں, یہ لمبے پڑے کو پوچھ رہا ہے. اتنا سا فرق ہے ان قبر پرستوں میں اور مورتی پرستوں میں. وہ کھڑے کا طواف کرتا ہے, یہ پڑے کا کرتا ہے. ہم کھڑے کو پوچھ رہے ہیں, یہ لمبے پڑے کو پوچھ رہا ہے. اتنا سا فرق ہے ان قبر پرستوں میں اور مورتی پرستوں میں. وہ کھڑے کا طواف کرتا ہے, یہ پڑے کا کرتا ہے. وہ اس کو سامنے بجن جاتا ہے, یہ اس کے سامنے قوالی جاتا ہے. رحمان کا اعتراض یہ ہے جو اہل حدیث کے مولوی ہے کہ ہندوستان میں اگر غریب نواز نے اسلام پھیلایا ہوتا تو ہندو کیوں راضی ہوتے؟ ہندو ان سے راضی نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ جو بولا جاتا ہے کہ ہندوستان میں غریب نواز نے اسلام پھیلایا, یہ پھیکم پھاک ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس کے بعد یہ معراج ربانی ہے, یہ بھی انڈیا میں رہا کرتے تھے کسی زمانے میں, مگر یہ بھی آج کل سعودیہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں. ابھی اس وقت سعودیہ میں ان کی بے شمار سیڑھیاں آتی ہے اور غیر مقلدین ان کی سیڑھیوں کو مفت بانٹتے بھی ہے. بہت ساری سیڑھیاں تو مجھے مفت میں بھی لا کے دی گئی کچھ لوگوں کے ذریعے. اب آئیے یہ صاحب کیا کہتے ہیں, ان کی بھی سن لیجیے, پھر دونوں حضرات کا میں کتابوں کے تاریخ کے حوالے سے رد کروں گا. جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا, آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا, اس نے ایک بات کہہ دی, اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہہ دی, اور وہ بات یہ تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو متعارف کروایا, اسلام کو متعارف کروایا ہندوستان میں. اب اس نے مستشرق عالم تھا, نصرانی تھا اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا پروفیسر تھا. اب اس نے یہ بات کہہ دی. اب ہمارے ہندوستانی مولوی اس بات کو لے کے اڑ گئے. انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی کہ آخر اجمیری صاحب آئے کب, ہندوستان پیدا کب ہوئے, مرے کب. اجمیری صاحب آئے کب, ہندوستان پیدا کب ہوئے, مرے کب. اب جناب علی بڑے بڑے حکیم الامت بھی لکھتے جا رہے ہیں, بڑے بڑے تنظیموں اور تحریکوں کے لیڈر بھی لکھتے جا رہے ہیں کہ مشائخ چشت نے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا. استغفر اللہ. اور یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے تحریک کے بانی مولانا مودودی صاحب ہیں, انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ مارا کہ جو ہے پروفیسر آرنلڈ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو ہندوستان. اب جب اتنے بڑے بڑے لیڈران دین زچ کھا سکتے ہیں, غوطہ زنی خرافات میں کر سکتے ہیں, تو لوگ جو عوام الناس ہیں بیچارے, ان کا تو مبلغ علم کیا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. چنانچہ ہمارے بڑے صغیر میں مشہور ہو گیا کہ جناب علی خواجہ صاحب لائے ہیں, خواجہ صاحب دین کو لائے ہیں ہندوستان میں. ہند کے راجہ کون ہیں؟ بولو, ہند کے راجہ کون ہیں؟ معین الدین چشتی اجمیری لائے ہیں. اب صاحب دیکھو, صاحب وہی لٹ رہے کہ نہیں لٹ رہے خواجہ صاحب نے. 600 برس شٹ اسلام کے 600 برس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں پیدا, سنگر میں پیدا ہو رہے ہیں. وہ جو افغانستان سے ادھر کا علاقہ ہے ماوراء النہر کا, پیدا وہاں ہو رہے ہیں. کہاں سے ٹھوکریں اوکریں کھاتے کھواتے مجاوری کرتے ہوئے, قبر پوجتے ہوئے, پیدا وہاں ہو رہے ہیں. کہاں سے ٹھوکریں اوکریں کھاتے کھواتے مجاوری کرتے ہوئے, قبر پوجتے ہوئے, داتا گنج حجویری کے مدار پر 3 سال تک مراقبہ اور پتہ نہیں خرافات اور جھاڑو کشی کرتے پتہ نہیں خرافات اور جھاڑو کشی کرتے کیسے وہ اجمیر پہنچے جو راجاؤں اور ٹھاکروں کا دیش تھا, جسے راجستھان کہتے ہیں, اجمیر کے. اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے اپنے 600 یعنی 600 برس تک اسلام ہندوستان میں آئے نہیں. کسی کو یہ سوچنے کی نوبت نہیں. سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ اعتراض یہ ہے کہ 600 سال تک اسلام ہندوستان میں آیا ہی نہیں, غریب نواز نہیں آئے. اور اسی ویڈیو میں یہ میں نے ایک کلپیں بنائی ہیں, چھوٹی چھوٹی چھلکیں ہیں, پوری اگر آپ تقریریں سنیں گے اس ویڈیو میں تو بہت گستاخیاں ہیں. سرکار غریب نواز کے تعلق سے معراج ربانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ خرافاتوں میں ملوث تھے اور کہاں سے جھاڑو آڑو لگاتے ہوئے خرافات کرتے ہوئے آئے. ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک اللہ کے ولی کے تعلق سے ایسے خیالات کا اظہار کہ اس کو خرافاتی کہنا اور اس کو جو ہے اس طرح سے جملے استعمال کرنا, یہ یقیناً گستاخی ہے. بہرحال یہ گستاخی انہی کو مبارک ہو. الحمدللہ ہم تو بزرگوں کے چاہنے والے ہیں. آئیے میں تاریخ کی روشنی میں بتاؤں کہ پروفیسر آرنلڈ جس کا اس نے نام لیا ہے, جو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اس نے لکھا اور اس کے بعد پھر جتنے مولوی ملا تھے وہی سب لکھتے گئے.
प्रोफेसर आर्नेट जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, ये अभी मरा है, अभी का है। लेकिन मैं आपको तारीख के हवाले से बताऊंगा कि बड़े बड़े मुसन्निफीन, बड़े बड़े उलमा ने ये बात अपनी किताबों में कई सौ साल पहले तहरीर किया कि गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम को लाया है और मुतारफ करवाया है। आइए आज अब मैं आपको यहाँ किताबें दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन पर किताबें दिखेंगी, टेबल पे मेरे यहाँ किताबें रखी हुई है। और अगर किसी को किताबों पे एतराज हो या उसको शुबा हो कि किताबें जो दिखाई जा रही है मॉनिटर पर या प्रोजेक्टर स्क्रीन पर ये सही है या नहीं, तो बाद में भी तहकीक कर सकता है। यहाँ किताबें मौजूद है, इबारतें आपको इंशाल्लाह प्रोजेक्टर स्क्रीन पे दिखेंगी। आइए सबसे पहले मैं ये बताऊं कि प्रोफेसर आर्नेट जिसका उसने हवाला दिया, उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है। वो एक अंग्रेज था, तो उसने अगर लिखा है अपनी किताब में, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, कि ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, तो इसका वजह यह थी कि उसने भी तारीख का मुताला किया था, इनकी तरह वो जाहिल नहीं था। तो सबसे पहले प्रोफेसर आर्नेट के लिए मैं ये किताब है मुसलमान और हिंदुस्तान, अल्लामा बदरुल कादरी साहब की जो हाईलैंड में है उनकी किताब है। उनकी किताब का सफा नंबर 168 है, ये जो आपके सामने भी मॉनिटर पर दिख रहा है। इस पर उन्होंने उसकी किताब का ट्रांसलेशन किया है प्रोफेसर आर्नेट की, जिसकी किताब का नाम है प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। इस किताब का सफा नंबर 279 है प्रोफेसर आर्नेट की। वो क्या लिखता है, जरा आइए इसको समाप्त कीजिए। वो लिखता है कि यहाँ अजमेर पहुंचने के बाद जिसको पहल आपने मुसलमान किया, वो राजा का एक जोगी गुरो था, और रफ्ता रफ्ता उनके मुरीदीन की कसीर तादाद उनके गिरद जमा हो गई, जिन्होंने उनकी तालीम व तलकीन से बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम इख्तियार कर लिया। अब एक मजहबी पेशवा की हैसियत से आपकी शोहरत सब तरफ फैल गई, और आपका शोहरा सुनकर बहुत से हिंदू लोग अजमेर में आए और आपकी तरगीब से मुसलमान हो गए। रिवायत है कि जब आप अजमेर जाते हुए रास्ते में दिल्ली के अंदर ठहरे, तो वहां आपने 700 हिंदुओं को मुसलमान किया था। ये प्रोफेसर आर्नेट है जिसने लिखा है अपनी किताब प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, जिसका उर्दू में तर्जुमा आया है दावत इस्लाम। ये अभी मैं ट्रांसलेशन वाली किताब दिखा रहा हूँ, मुझे ओरिजिनल किताब अभी तक मिली नहीं है, बावजूद तलाश के। अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है वो इंग्लिश किताब मिल जाए, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। अब उसने ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ में ये लिखा, तो ये खबीस वहाबियों को हजम नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि प्रोफेसर आर्नेट पहला शख्स है कि जिसने कहा कि गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया। बाद के जितने मौलवी मुल्ला है वो सब इसी की बात को लेकर उड़ गए। तो मैं बताऊं कि महराज रब्बानी जो अहले हदीस के मौलवी है और अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं, ये लोग कहते हैं, जबकि किताबों पर और इल्म से कितने दूर है और कितने बड़े जाहिल है। यही वजह है कि इनको मुनाजरे के चैलेंज भी करो तो मुनाजरे के लिए कभी तैयार नहीं होते। मैं तारीख के हवाले से बताऊंगा कि किन किन मुसन्निफीन ने, किन किन उलमा ने और मशाइख ने गरीब नवाज के हिंदुस्तान में इस्लाम लाने को माना है और एक्सेप्ट किया है। देखिए ये दूसरी किताब, मैं पहली किताब सामने पेश कर रहा हूँ, यह है दलीलुल आरिफीन। ये यहाँ पर आपके सामने भी मौजूद है, मेरे हाथ पे इस वक्त मौजूद है। ये सरकार गरीब नवाज की मलफूजात है, जिसके लिखने वाले हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बख्तियार काकी की पैदाइश 568 हिजरी है। पैदा कब हुए आप? 568 हिजरी, और आपका विसाल हुआ 633 हिजरी, यानी आज से तकरीबन 800 साढ़े 800 साल पहले। 850 साल पहले सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी अपनी किताब दलीलुल आरिफीन में लिखते हैं कि सफा नंबर 57, दलीलुल आरिफीन, मोहब्बत में आरिफ वो है जो जिक्र के सिवा किसी को दोस्त न रखे। ये गरीब नवाज का जुमला लिखते हैं। कहते हैं कि जब ख्वाजा साहब ये बयान कर चुके तो आप दीदा होकर फरमाया, अब मैं वहां का सफर करता हूं जहां मेरा मदफन होगा, यानी अजमेर जाता हूं। इन दिनों अजमेर हिंदुओं से भरपूर था और मुसलमानी वहां पर कुछ ऐसी तरक्की पर न थी। जब ख्वाजा साहब का मकाम मुबारक वहां पहुंचा तो इस कदर इस्लाम जाहिर हुआ जिसकी कोई हद नहीं। तो ये सबसे पहले ख्वाजा बख्तियार काकी की मैंने किताब पेश किया, जिसमें सरकार बख्तियार काकी ने इस बात को कि ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया और उनकी तबलीग से मुसलमान हुए बहुत सारे, ये बात उन्होंने 568 के बाद, यानी आज से 850 या 800 साल पहले ये बात तहरीर की। तो प्रोफेसर आर्नेट नहीं है जिसके ऊपर हमारा पूरा दारो मदार हो। आगे दूसरी किताब देखते हैं। ये किताब भी बड़ी मुस्तनद तरीन किताब है, जिसका नाम है सियारुल औलिया। इस वक्त ये भी मेरे हाथ में मौजूद है। इस किताब के मुसन्निफ है हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बिन मुबारक करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये किताब सियारुल औलिया का सफा नंबर इसका भी 57 है, और सफा नंबर 57 पर सियारुल औलिया के हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते वो भी समाप्त फरमाइए। इनका विसाल 711 हिजरी में हुआ। कब इंतकाल हुआ है? 711 हिजरी में। फरमाते हैं इनकी और करामत ये है, इनकी यानी सरकार गरीब नवाज की, कि हिंदुस्तान की मुमलिकत में मशरिक के आखिरी सिरे तक सब तरफ कुफ्र काफिरी और बुत परस्ती का दौरा था। हिंदुस्तान के सरकश व मगरूर लोग अक्सर खुदाई दावा करते थे और खुदाए बुजुर्गों बरतर के शरीक बनते थे। पत्थरों, दरख्तों, जानवरों, चौपाए और गाय के गोबर तक को पूछते थे। कुफ्र की इन तारीखियों में इनके दिलों पर कुफ्र लगे हुए थे। कता सब दीन और शरा दीन इस्लाम से गाफिल थे और सब खुदा व रसूल खुदा से बेखबर थे। किसी ने कभी काबे का रुख न देखा, न कहीं नारे तकबीर अल्लाह अकबर सुनने में आया। अहले यकीन के इस आफ्ताबे आलमताब के कुदूमे मैमनत लुजूम से इस सरजमीन में कुफ्र की तारीखियां छट गई और हर सू इस्लाम का उजाला फैल गया। आप वाक़तन दीन के मोइन थे। कौन? सरकार गरीब नवाज।
پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آج سلیب چرچ کی بجائے اس کفرستان میں مسجد و محراب منبر نظر آ رہے ہیں، جہاں کبھی مشرکین کے نعرے بلند ہوتے تھے آج مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سنائی دیتے ہیں۔ اس سرزمین میں جو بھی مسلمان ہوا اور لوگ تا قیامت مسلمان ہوتے رہیں گے، اور پھر آگے نسلن بعد نسلن ان کی اولاد مسلمان ہوں گی، اور جو وہ گروہ جن کی تبلیغ اسلام نے اس دار حرب کو دار اسلام بنایا، تا قیامت ان کا ثواب ان بزرگوں اور شیخ الاسلام خواجہ معین الدین حسن سنجیری کو پہنچتا رہے گا۔ یہ کب لکھ رہے ہیں؟ یہ 711 میں ان کا ہجری میں ان کا وصال ہوا، ابھی 1400 چل رہی ہے ہجری، یعنی آج سے 700 سال پہلے۔ اور ان کی اتنی کمزور معلومات ہے، کہتے پروفیسر آلنٹ نے کہا، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر، تب سے یہ ماننے لگے کہ غریب نواز اسلام پھیلایا ہے۔ چلیے آگے اور بڑھتے ہیں۔ اب ایک ایسی کتاب میں پیش کر رہا ہوں جو بڑی مسترد کتاب ہے، جو چھپی ہوئی دیوبندیوں کے یہاں سے، ہمارے یہاں سے نہیں چھپی۔ یہ ہے اخبار الاخیار۔ یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر جو ہے 55 ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو نافذ فرمایا ہے۔ اپنے وقت کے بڑے محدث ہیں، جتنے آج کے علماء ہیں سب کا سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ سے ہوتے ہوئے شاہ عبدالحق محدث دہلوی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی ولادت 958 ہجری ہے اور ان کا وصال ہے 1052 ہجری، یعنی آج سے 450 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا۔ اخبار الاخیار ان کی سب سے مشہور کتابوں میں ہے، اور بھی کتابیں ہیں، مدارج النبوت ہے اور مشکات کی شرح لکھی۔ چنانچہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں محدث وقت جو اپنے زمانے کے محدث ہے سرکار غریب نواز کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ پتھورا رائے کے دور حکومت میں اجمیر ہندوستان تشریف لائے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پتھورا رائے اس زمانے میں اجمیر ہی میں مقیم تھا۔ ایک روز اس نے آپ کے ایک مسلمان عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا، وہ بیچارہ آپ کے پاس فریاد لے کر پہنچا۔ آپ نے اس کی سفارش میں پتھورا رائے کے پاس ایک پیغام بھیجا، لیکن اس نے آپ کی سفارش قبول نہ کی اور کہنے لگا کہ یہ شخص یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے اور غیب کی باتیں کرتا ہے۔ جب خواجہ اجمیری کو یہ بات معلوم ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے حوالے کر دیا۔ اسی زمانے میں سلطان معیز الدین سام اور شہاب الدین گوری کی فوج غزنی سے پہنچی۔ پتھورا لشکر اسلام سے مقابلے کے لیے آیا اور سلطان معیز الدین کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، اور اسی تاریخ سے اس ملک میں اسلام پھیلا اور کفر کی جڑیں کٹ گئی۔ یعنی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو بھی یہ اعتراف ہے کہ سرکار غریب نواز کی کرامت سے ہی شہاب الدین نے یہاں حملہ کیا، پرتھی راج چوہان کو گرفتار کیا گیا، اور اسی دن سے پھر اسلام کی یہاں پر جو ہے پھیلا اور کفر کی جڑیں کٹی۔ جب شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا محدث بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے تو ان پھٹیچروں کی بات پھر ہم کیوں مانیں؟ ظاہر سی بات ہے۔ آئیے میں تاریخ کے حوالے سے اور ایک بات آگے بتاتا ہوں۔ یہ ہے میرات الاسرار۔ اس کتاب کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ مانیٹر پہ آپ کو دکھ رہی ہے میرات الاسرار، جس کے لکھنے والے حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی قدس سرہ العزیز ہے۔ اس کتاب کی صرف ایک خاصیت بتاؤں، بڑی ضخیم کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے اور مانیٹر پہ آپ کو دکھ رہی ہے اسکرین پر۔ اس کتاب کے لکھنے والے حضرت عبد الرحمن چشتی نے یہ کتاب تب لکھی جب سرکار غریب نواز ان کے خواب میں تشریف لائے اور بشارت دی اور حکم فرمایا کہ ہمارے سلسلے کے بارے میں تم کتاب تحریر کرو۔ تو حکم غریب نواز پر میرات الاسرار انہوں نے اس کتاب کو تحریر کیا۔ حضرت عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولادت ہے 1005 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 1054 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ سب میں تاریخ کے حوالے سے وہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ کئی سو سال پہلے کے عالم دین اور امام گزرے ہیں۔ چنانچہ میرات الاسرار کے اندر صفحہ نمبر اس کا 552 ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک ہیڈنگ لگائی اور سرکار غریب نواز کے یہاں سے ذکر شروع کرتے ہیں کہ جو شخص آپ کا چہرہ مبارکہ دیکھتا، سرکار غریب نواز کا، وحدانیت حق اور رسالت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتا۔ ہندوستان کے گوشے گوشے میں جو لوگ غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا تھے، آپ ان سب کو شرک کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے۔ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز نے اسلام لایا۔ اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ نمبر 600 پر آپ پھر تبلیغ کے تعلق سے غریب نواز کی نقل فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں سیر العارفین میں لکھا ہے کہ اجمیر کے گرد و نو میں اکثر لوگ سید حسین کی کوشش سے، یہ سید حسین کون ہے؟ سرکار غریب نواز کے خلیفہ تھے، یہ جا جا کے لوگوں کو سمجھاتے اور غریب نواز کے پاس لاتے اور پھر آخری جو پالش ہوتی ہے وہ غریب نواز کر دیتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے دین کی خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ سید حسین کی کوشش سے اجمیر آ کر خواجہ بزرگ کے ہاتھ پر اسلام لائے، غرض کہ جب آپ کی کرامات اور کمالات کا چرچا ہوا تو مختلف قبائل کے لوگ اجمیر پہنچ کر خواجہ بزرگ کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہونے لگے۔ چنانچہ میرات الاسرار کے مصنف بھی لکھ رہے ہیں کہ سرکار غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، مگر یہ یہی نابکار فرقہ ہے جس کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز نے اسلام نہیں پھیلایا۔ اس کے بعد ایک دوسری کتاب میں دکھا رہا ہوں، یہ ہے سفینۃ الاولیاء، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ ہے شہزادہ محمد داراشکو کی، جو شاہجہاں کا بیٹا تھا اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا بھائی تھے۔ داراشکو شہزادہ محمد داراشکو قادری نے سفینۃ الاولیاء نام سے سلسلہ چشت کے بزرگوں پر ایک پوری کتاب لکھی ضخیم۔ چنانچہ داراشکو کی ولادت 1024 ہجری 1024 ہجری میں، یعنی آج سے 400 سال پہلے داراشکو کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے اپنے جوانی کے عالم میں سفینۃ الاولیاء لکھی۔ چنانچہ سفینۃ الاولیاء کا صفحہ نمبر 128 ہے۔
सफर नंबर 128 पर दारुशिको ने यहाँ पर सरकार गरीब नवाज के इस्लाम का जिक्र किया। अब मैं सारी बातें पढ़ूंगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा, बहुत कुछ बताना है। ये सफर नंबर 28 पर ये पूरा स्कैन करके पेज डाला हुआ है कि सरकार गरीब नवाज ने किस तरह इस्लाम फैलाया। अब उसके बाद मैं एक खास चीज़ बता रहा हूँ जिससे दुनिया का कोई वहाबी भी इनकार नहीं कर सकता। ये जो किताब आपके सामने आई है, ये कैसी किताब है? ये किताब है अल कौलुल जमील, जो लिखी है हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। इस वक्त मेरे हाथ में है यहाँ पर और आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है। शाह वलीउल्लाह साहब कौन है? क्यों वहाबी इनकार नहीं कर सकते? मैं बता सकता हूँ। शाह इस्माइल जिन्होंने तक़वतुल ईमान लिखी, जो वहाबियों के नज़दीक का रखना हर गैर में ऐन इस्लाम है, तक़वतुल ईमान, उनके ये दादा हुजूर थे, सगे दादा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी के वालिद है। और हिंदुस्तान में जितने उलमा और मुहद्दिद गुजरे हैं, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस गैर मुकल्लिद हो, चाहे वो बरेलवी हो, सारे उलमा का सिलसिला हदीस सनद के एतबार से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद देहलवी पर जाकर खत्म हो जाता है। ये अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे दिल्ली में। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद देहलवी की जो पैदाइश है 1114 हिजरी में आप पैदा हुए और आपका इंतकाल 1176 हिजरी में हुआ। अल कौलुल जमील जो मंजूर बुक डिपो से छपी है, जो ये वहाबियों का इदारा है, इसमें शाह वलीउल्लाह साहब ने क्या लिखा है जरा सुन लीजिए। नंबर 66 पर वो लिखते हैं कि मौलाना ने फरमाया, मौलाना से यहाँ मुराद शाह वलीउल्लाह साहब है, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस उम्मत के उम्दा औलिया में से है, मामूली वली नहीं है, उम्दा औलिया में से है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती इस उम्मत के उम्दा औलिया में से, उनके हाथ पर हजारों कुफार हुनूद मुसलमान हुए। यानी इनके घर की भी शहादत है कि हजारों लोग जो है उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करते हैं। अब ये किताब है, इसका नाम है सयारुल अखियार। ये महररा के एक बुजुर्ग गुजरे हैं आला हज़रत के सिलसिले के, लेकिन आला हज़रत के बहुत पहले के उनके पीरजादों में आते हैं, जिनका नाम है हज़रत अल्लामा शाह मुराद सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी किताब है सयारुल अखियार। रज़ा एकेडमी मुंबई से छपी है, अहले सुन्नत के इदारे ने छापा है। 12वीं सदी हिजरी की बहुत जबरदस्त तालीम है। अपनी किताब के अंदर सफ़ा नंबर 339 पर इन्होंने भी वही बात लिखी कि हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है। अब उसके बाद आइए, एक किताब में दिखा रहा हूँ, असल किताब मेरे पास नहीं मिल पाई, लेकिन एक मुस्तनद आलिम की किताब में वो चीज़ का हवाला मिल गया, तो लिहाजा मैं उन्हीं की किताब से वो पेश करता हूँ। इस किताब के लिखने वाले खज़ीनतुल औलिया किताब का नाम है, जिसके मुसन्निफ हज़रत गुलाम सरवर लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 13वीं सदी के अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस है। फारसी ज़बान में इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है खज़ीनतुल औलिया। ये आपके सामने आ गई, ये फारसी की बात सामने रखी हुई है, मैं इसको पढ़ूंगा फिर तर्जुमा करूंगा इंशाअल्लाह। चुनांचे खज़ीनतुल अस्फिया में हज़रत गुलाम सरवर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह 13वीं सदी के अपने वक्त के मुहक्किक के ज़माना कहते हैं कि मज़ार दर हजार सिगार व किबार बखिदमत आ महबूब किरदगार हाजिर शुदा मुशर्रफ शरफ इस्लाम व इरादत आ हजरत शुनन बेहदे के चिराग इस्लाम दरहिन बतुफेल ई खानदान आलिशान रोशन बस्त। फरमाते कि हजारों हजार छोटे बड़े सिगार व किबार, यानी छोटे बड़े हर तरह के बाखिदमत यहाँ महबूब किरदगार हाजिर शुदा, यानी मैं अल्लाह के महबूब बंदे मोइनुद्दीन चिश्ती की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। मुशर्रफ बा इस्लाम, और फिर आपसे इस्लाम आपके हाथों पर लाते, आपकी इरादत में गुलामी में जो है दाखिल होते। कहते कि आ हजरत शुनन बेहदे के इन लोगों ने इतना इस्लाम फैलाया कि चिराग इस्लाम दर हिंद बतुफेले ई खानदान, इस खानदान की वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम मुतारिफ हुआ। यही वो सिलसिला है चिश्ती जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम लाया और इस्लाम को इन्होंने रोशन किया। चुनांचे अपने जमाने के मुहक्किक भी ये फरमा रहे हैं। अब आगे मैं एक ऐसी शख्सियत का जिक्र कर रहा हूं जिनका नाम हर फिरका लेता है, खासतौर से गैर मुकल्लिदीन तो कहते कि हमारी जमात के हैं, देवबंदी बोलते हमारी जमात के, हम बरेलवी अहले सुन्नत खामोशी अख्तियार करते। वो कौन है जिसको सब मानते हैं? तसव्वुर पाकिस्तान जिन्होंने दिया। पाकिस्तान में दो बड़ी अजीम शख्सियत मानी जाती है, जिसको एक कायदे आजम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरी शख्सियत जिनका मैं यहाँ पे अब उनकी किताब का रेफरेंस पेश कर रहा हूँ, ये है कुलियात इकबाल, डॉक्टर इकबाल। डॉक्टर इकबाल ऐसा कौन है कि जो इसको मुहक्किक ना मानता हो अपने दौर का और अपने वक्त का मुफक्किर ना मानता हो, और अहले हदीस गैर मुकल्लिद और वहाबी इसके बहुत अशार पढ़ते हैं। ये डॉक्टर इकबाल का पूरा दीवान है मेरे सामने, सफ़ा 144 पर डॉक्टर इकबाल क्या लिखता है जरा सुनिए। चिश्ती ने जिस जमीन में पैगाम हक सुनाया, ये पहला ही जुमला ये है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि चिश्ती कौन? ख्वाजा गरीब नवाज ने। पैगाम हक क्या है? इस्लाम का पैगाम। चिश्ती ने जिस जमीन पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यानी डॉक्टर इकबाल को भी हिंदुस्तान में फख्र किस बात पर है? डॉक्टर इकबाल को हिंदुस्तान पे फख्र इस बात पर है कि हिंदुस्तान में चिश्ती ने इस्लाम को फैलाया, यही मेरा वतन है जहां चिश्ती ने इस्लाम को फैलाया है। चुनांचे मैंने चंद तारीखी, इसके अलावा भी बहुत सारे हवाला जात है, अगर यही मैं तारीख की किताबों से पेश करता रहूं तो एक बड़ा तवील सिलसिला हो जाएगा। गर्ज के जिस जमात को, जिस गैर मुकल्लिदीन को दावा हो कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम नहीं फैलाया, उनको चाहिए कि थोड़ा हौसला करे, और जब सऊदिया के रियालों पर इतना बोलते हो तो फिर मनाजरे की हिम्मत भी किया करो। चुनांचे अगर ये महराज रब्बानी तक मेरी बात जाए तो मैं महराज रब्बानी से कहूंगा कि आप जब चाहे हमसे मनाजरा कर लिए और आए और तारीख के हवाले से बताएं कि प्रोफेसर आर्लेट ने कब लिखा इस्लाम हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने